Good morning, my dear students. This is probability distributions chapter. Already binomial distribution was over. So now second one is in discrete probability distribution. Discrete probability distributions are two types in our syllabus. One is binomial distribution. Second one is Poisson distribution. So the first one is over, binomial distribution. Now Poisson distribution. What is the definition? If capital X is a discrete random variable that can assume the values 0, 1, 2, 3, so on, such that its probability density function is given by Px is equal to R is equal to e power minus lambda to lambda power R by R factorial. R is equal to 0, 1, 2, 3, so on, is equal to 0 elsewhere otherwise. Then X is said to follow a Poisson distribution with parameter lambda. In binomial distribution, two parameters are there, n, comma, p. In Poisson distribution, only one parameter is there, that is lambda, and is denoted by X follows Poisson distribution with parameter lambda. X follows P means Poisson distribution with parameter lambda. In this result, proofs are not in our syllabus. In Poisson distribution, mean mu is equal to lambda, variance sigma square is also lambda, both are equal. Mean is equal to lambda, variance is equal to lambda. Standard deviation plus root of variance plus root lambda. Next questionnaire. Write the applications of Poisson distribution. Write the applications of Poisson distribution. Number 1. Write the applications of Poisson distribution. Number of deaths from a disease such as heart attack, cancer due to snake bite. హార్ట్ అటాక్ ద్వారా కానీ క్యాన్సర్ ద్వారా కానీ పాము కరవడం వల్ల కానీ చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఆ నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ వెరీ వెరీ లెస్గా ఉంటాయి. 1,00,000 పీపుల్లో ఒకరిద్దరు పోతారు అంతే. అంటే ఎన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిగ్, నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లార్జ్. దిస్ probability P, success probability P is very very less. That denotes Poisson distribution. So
సెకండ్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సిటీ. సూసైడ్స్ చేసుకోవటం అది కూడా అంతే, చాలా 1,00,000 మందికి ఒకటో రెండో వస్తాయి. అది రోజుకు 100 మంది చేసుకుంటే పోయారనుకోండి, ఒక సంవత్సరానికి జనాలు అందరూ సగం పైన తగ్గిపోతారు. కాబట్టి అలాంటి కేసులన్నీ వెరీ రేర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. 1,00,000కి 1 or 2 అట్లాగా. థర్డ్ వన్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఏ ప్యాకింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఏ గుడ్ కన్సర్న్డ్. డిఫెక్టివ్ మెటీరియల్ అని వచ్చిందంటే ఏదో 1,00,000 ప్యాకెట్లకి ఒక ప్యాకెట్లో కొన్ని పోతాయి. ఫోర్త్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ ఫాల్టీ బ్లేడ్స్ ఇన్ ఏ ప్యాకెట్ ఆఫ్ 100. ఫాల్టీ బ్లేడ్స్ ఉండేది ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుందండి ఫాల్టీగా వచ్చేది. నంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్, రోజుకు 4, 5, 6, 10 జరిగిపోతుంది అనుకోండి ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్. ఎవడిస్తాడు ప్లేన్, ఎవడు ఎక్కడ. సంవత్సరానికి 6 నెలలుగా ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్, కొంతమంది పోతూ ఉంటారు. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ సమ్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం. సిక్స్త్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ అట్ ఈచ్ పేజ్ ఆఫ్ ద బుక్లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ 1,00,000 దాంట్లో 1, 2 వస్తాయి. నంబర్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ కాల్స్ రిసీవ్డ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ సమ్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం. స్పేషియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బాంబ్ హిట్స్, ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుందండి. నోట్ ఇన్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నంబర్ 1 ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ n is very very large, that is n tends to infinity. Number 2 the constant probability of success p in each trial is very very small, that is p tends to 0. Third one np, multiplying this n and p we get some constant lambda, a parameter lambda, a real number lambda, which is always a finite number. This is the rule of this rule. The Poisson distribution follows these rules, these 3. ఎప్పుడైతే మనకి n వెరీ వెరీ బిగ్, లార్జ్ అంటే n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉండదు అక్కడ. n ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిగ్, సక్సెస్ ప్రాబిలిటీ వెరీ 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 స్మాల్. డెత్స్ అన్నారనుకోండి చాలా తక్కువ ఉంటుంది, 0.001 p. ప్రాబిలిటీ p ఈజ్ కూడా 0.001, వెరీ వెరీ లెస్ అనమాట. n ఏమో 250, 1000, 10,000 అలా ఉంటుంది. అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందండి. ల్యాండా అంటే ఫార్ములా np ఈజ్ కూడా ల్యాండా. అలా ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ప్రాబిలిటీ అట్లీస్ట్ 1 అన్నారు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ 1 మీన్స్ 1 or more, 1 అంతకన్నా ఎక్కువ అంటే px greater = 1. దీన్ని 1 - అని రాస్తే px <1 అవుతుంది. ప్రాబిలిటీ అట్లీస్ట్ 2 అని ఉందనుకోండి, px greater = 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 - px <2. ఈక్వాలిటీ ఉంటే ఈక్వాలిటీ రాదు, ఈక్వాలిటీ ఉంటే ఈక్వాలిటీ రాదు. ఒకవేళ ఈక్వాలిటీ లేదనుకోండి, ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, ఈ విధంగా వస్తుంది. px greater 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 - px < 2. అలాగే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ 2 అన్నాడు అనుకోండి, మ్యాక్సిమం 2 అంటే 2కి మించి ఉండదు, అంటే 2 అంతకన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో px < 2. ఇవి ప్రాబ్లం చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇది పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవేమో అప్లికేషన్స్. కాన్సెప్ట్స్ అని బాగా ప్రిపేర్ అయితేనే ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ప్రాబ్లం 1 ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ బ్యాడ్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ సర్టెన్ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ 0.001, find the chance that out of 2,000 individuals more than 2 will get a bad reaction. So 2,000, n is equal to 2,000, very very big value. So probability p very very small value. Certain injection 0.001 అంటే 1000కి ఒకడికి వస్తుంది బ్యాడ్ రియాక్షన్. మన కరోనాకి చేసే ఈ కరోనాకి కోవిషీల్డ్ కొన్ని దేశాల్లో 1,00,000 మందికి ఒకళ్ళకి బ్లడ్ అంతా చక్కగా అయిపోయి చచ్చిపోవడం జరిగింది. హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి 1,00,000 మందికి ఒకళ్ళకిద్దరు జరుగుతుంది. అది అంటే వెరీ వెరీ
రేర్ కేసెస్, వెరీ రేర్ కేసెస్ అనమాట. అంటే ఆ ప్రాబిలిటీ, డెత్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ వెరీ స్మాల్, ఇండివిజువల్స్ వెరీ మోర్. సో గివెన్ n is equal to 2000, p is equal to 0.001, lambda is equal to np formula 2000 into 0.001 is nothing but 2. What is your formula in Poisson distribution? E power minus lambda into lambda power r by r factorial. బైనామియల్ అయితే ఎన్సీఆర్ పీ పవర్ ఆర్ క్యూ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఇదే ఫార్ములా. పాయిజన్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఇదే ఫార్ములా. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ బ్యాడ్ రియాక్షన్ more than 2 is px greater than 2. 1 minus px less than or equal to 2. ఇక్కడ గ్రేటర్ దానే ఉంది, అందులో ఈక్వల్ టు వస్తుంది. 1 minus 2 కన్నా ఈక్వల్గా ఉండే ముందు ఉండేవి. x is equal to 0. ఏంటంటే ఆర్ వాల్యూ ఎప్పుడు 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ is equal to 0 1 2 3 డెఫినేషన్లో చెప్పాను, చూసుకోండి కావాలంటే. px is equal to 1, px is equal to 2. 1 minus r వాల్యూ 0, ఇక్కడ r వాల్యూ 0 పెట్టారు మనం. e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా పవర్ 0 by 0 ఫ్యాక్టోరియల్. r బదులు 1 పెట్టాలండి. e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా పవర్ 1 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్. r బదులు 2 పెట్టాలి. e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ by 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా కామన్, ఇది 1 అవుతుంది. లాంబ్డా స్క్వేర్ by 2 factorial 2. What is your lambda? That is 2, lambda 2. So e power minus 2, 1 plus 2 plus 2 square by 2. 1 minus 2 cancel, 5 e power minus 2. So 5 by e square. So using calculator we get this value 0.32, 0.32 using calculator. Problem 2. In a certain factory turning out razor blades, there is a small chance of 0.002 for any blade to be defective. So p is equal to 0.002, that is given in this sentence. The blades are supplied in packets of 10. Use Poisson distribution to calculate the approximate number of packets containing 1 no defective, 2 1 defective, 3 2 defective blades respectively in a consignment of 10,000 packets. ఏదో పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే n is వెరీ లార్జ్ అని చెప్పా. n కూడా 10,000 తీసుకున్నారు అనుకోండి. వాట్ అబౌట్ దిస్ 10? సపోజ్ యువర్ స్మాల్ n is 10,000, వాట్ అబౌట్ దిస్ 10? ఆలోచించండి. ప్రాబ్లం చెప్పడానికి రీజన్ అదే. ఈ ప్రాబ్లంలో 10, ఈ 10 n స్మాల్ n, ఇది క్యాపిటల్ n. హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ అన్నాడు. హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టాలి. క్యాపిటల్ n ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ వేయాలి. ప్రతి కేసులో ప్రాబబిలిటీ కనుక్కున్న తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్యాకెట్స్ క్యాపిటల్ n ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ వేయాలి. ఇది క్యాపిటల్ n, ఇది స్మాల్ n. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. గివెన్ క్యాపిటల్ n is equal to 10,000, small n is equal to 10, p is equal to 0.002, lambda is equal to np, 10 into 0.002, 0.02. Formula
px is equal to r is equal to e power minus lambda lambda power r by r factorial. Probability of no defective blade అంటే px is equal to 0 e power minus lambda into lambda power 0 by 0 factorial r వాళ్ళు 0 పెట్టేది ఇంట్లో lambda power 0 1 0 factorial 1 సో e power minus lambda అంటే 0.02 using calculator we get this value 0.9802 using calculator. Now therefore number of packets containing no defective blades is capital N into probability 10,000 into 0.9802 9,802. So probability of no defective px is equal to 0. Here r is equal to 0. Substituting here we get 0.9802. Therefore number of packets containing no defective blades is n into probability. So 9,802. Okay, second one, probability of getting one defective px is equal to 1, r is equal to 1 here. So e power minus lambda power 1 by 1 factorial. 1 factorial is 1. So lambda e power minus lambda 0.02 into e power minus 0.02 0.0196. Therefore number of packets containing one defective blade is capital N into probability 10,000 into 0.0196 196. Third bit, probability of getting two defective px is equal to r is equal to e power minus lambda power r lambda square by 2 factorial. 2 factorial is 2 into 1 2 lambda square. Lambda is 0.02. By using calculator we get 0.00019. Therefore number of packets containing two defective blades is n into probability 10,000 into 1.9. You write 2 nearly. Blades are number of blades is an integer, a positive integer. That's why I don't write 1.9 blade. So you write 2 blades, nearly 2. Problem 3. 2 dice are thrown 120 times. Find the average number of times in which the number on the first die exceeds the number on the second die. సెకండ్ డై మీద కంటే ఫస్ట్ డై మీద నంబరు ఎక్సీడ్స్ పెద్దదిగా ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ డై మీద నంబరు సెకండ్ డై మీద పడే నెంబర్ కంటే పెద్దదిగా ఉండాలి. 2 డైస్ వేసాడు. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 డైస్. టోటల్ ఈవెంట్స్ ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 స్క్వేర్. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలే ప్రాబిలిటీలో. ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిగ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ది బిగ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో 6తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ది 6తో స్టార్ట్ చేద్దాం. 6 1 పడవచ్చు, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 రాదు, ఎందుకంటే బిగ్ అవ్వాలి కదా, ఈక్వల్ అయిపోతుంది, రాదు. అయితే 5తో మొదలు పెడదాం. 5 1 5 2 5 3. సెకండ్ నంబర్ కంటే
ఫస్ట్ నెంబరు బిగ్గా ఉండాలి, పెద్దదిగా ఉండాలి. 5 4 5 5 రాయకూడదు. 4 1 4 2 4 3 4 4 రాయకూడదు. 3 1 3 2 2 1 అంతే. 2 1. సో ఎన్ని వచ్చేయండి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Probability P is equal to PE is equal to NA by NS, favorable events by total events, 15 by 36, 5 by 12. Therefore, the average number of ways of getting the number on the first die exceeds the number on the second die. Average means mean. Mean means lambda. Lambda means NP. N here 120 trials. 120 times 120 trials. So 120 into 5 by 12. Nothing but 50. Nothing but 50. A car hire firm has 2 cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as Poisson variate with mean 1.5. Calculate the proportion of days on which number 1 neither car is used and number 2 some demand is refused. వాడి దగ్గర 2 cars ఉన్నాయి, హైయర్ రెంట్కి పంపిస్తున్నాడు డే బై డే. ఆ ల్యాండా వాల్యూ ఇచ్చాడు మీకు, మీన్ ల్యాండా 1.5 అని. ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ అంటే అక్కడ అర్థం ప్రాబబిలిటీ అని. కార్ యూజ్డ్, ఏ కారు యూజ్ చేయకపోతే ఉండే ప్రాబబిలిటీ ఏంటి? లేదంటే డిమాండ్ రెఫ్యూజ్ చేయాలాడు. డిమాండ్ ఎప్పుడు రెఫ్యూజ్ చేస్తాడు? వాడి దగ్గర 2 cars ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ మోర్ దాన్ 2 వచ్చినప్పుడు రెఫ్యూజ్ చేస్తాడు. 2 డిమాండ్స్ వచ్చాయనుకోండి 2 కార్లు పంపించేస్తాడు, ప్రాబ్లం లేదు. మోర్ దాన్ 2 డిమాండ్స్ వచ్చాయనుకోండి జనరల్గా నో కార్ సార్ అని చెప్తాడు, రెఫ్యూజ్ చేస్తాడు. అది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? గివెన్ డైరెక్ట్గా ల్యాండా వాల్యూ ఇచ్చాడు 1.5. మీ ఫార్ములా ఏంటి? పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పిఎక్స్ ఇస్ కూడా ఆర్ ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా, ల్యాండా పవర్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, ల్యాండా పవర్ ఆర్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఫస్ట్ది ఏంటి? ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డేస్ అన్ విచ్ నెయిదర్ కార్ ఈజ్ యూజ్డ్. proportion of days on which neither car is used is px is equal to 0. కార్ యూజ్ చేయట్లేదంటే అర్థం ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ ల్యాండా పవర్ 0 బై 0 ఫ్యాక్టోరియల్. lambda power 0 1 0 factorial 1, so e power minus lambda e power minus 1.5. Using calculator we get this is 0.2231. Second one, proportion of days on which some demand is refused. ఎప్పుడు మోర్ దాన్ 2 డిమాండ్ ఉంటే px గ్రేటర్ దాన్ 2. సో 1 మైనస్ px లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. 1 మైనస్ px ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ px ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ px ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా, ఇక్కడ ఆర్ బై 0 అండి, ల్యాండా పవర్ 0 బై 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా పవర్ 1 బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్. R1 ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. R బై 2 ల్యాండా స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా కామన్ చేస్తే 1 ప్లస్ ల్యాండా ప్లస్ ల్యాండా స్క్వేర్ బై 2. సో 1 మైనస్ ఈ పవర్
minus lambda minus 1.5 1 plus 1.5 1.5 whole square by 2 1.5 whole square by 2. This is 0.919126 using calculator.